कले पाप जेबे नाही पुण्य थिबो काहे नाही दुख नाही सुख ये स्वर्ग नथिले कि नरक कि थांता नाही स्वर्ग नाही नरक कले पाप जदि नाही पुण्य बोली कोन आमे जानिबा आज्ञा दिन जदि नाही काहे कि राति आसीबो सत्य जदि नाही आमे काई मिछर आश्रय नबा कले देवता नथिले असुर कि थांते दैत्य नाही देव नाही देवता को कष्ट न देले दैत्य कि पाई आसीबी मुई कले अर्जुन जदि देवता मानकु राक्षस माने जदि कष्ट न देबे मु काहे कि जुग को जुग अवतार नै के आसीबी हाथ जोड़ी देले अर्जुन कले सखा सखा तुम्हें जुगे जुगे अवतारी जुगे जुगे अवतारी आज पाई छंती वनचरी प्रभु पाई छंती वनचरी आज्ञा नदिया पहला हम कहले अरुआ सुखी जो आज्ञा आज लक्षा जमर विद्वान सामंत कथा गुण गाय विवेक महोदय सेठी विश्वरूप दर्शन दे अर्जुन का मन को तोष करिथिले आज्ञा जेतेबेले महाभारत युद्ध चली येतिकेले भगवान कृष्ण होछंती अर्जुन कर सारथिवा सखा जेतेबेले रथ को उपगत करदेले शत्रु मानक सम्मुख रे समर प्रांगण रे येतिकेले भगवान कृष्ण कहले हे सखा हे अर्जुन सम्मुख रे तमर शत्रु तमे तांको विनाश कर आज्ञा हाथ जोड़ी देले सेदिन अर्जुन कहले सखा मु कहा सहित युद्ध करिवि मु तो जहा को देखुची से मोर आत्मीय किए मोर भाई किए मोर पितामह किए मोर गुरु किए मोर पुतुरा किए मोर मामू हेले युद्ध मु करि परिबि नाही जेतले मना करि देले मु युद्ध करि परिबिनी एतिकी बेले भगवान कृष्ण कहले तमे कौन कहूच तमे युद्ध करि परिबनी बोली तमे कौन कहूच तमे युद्ध करि परिबनी बोली हाथ जोड़ी देल अर्जुन जे चाहिछंती भगवान कृष्ण को कहले तमे कहि किछि करूना जहा करिया कथा मु करूछि हाथ जोड़िले अर्जुन कहले सखा आपण करंती आपण केते बेले करंती ना मु केते बेले धरा पृष्ठ को आसे तमे कोन जानि न जेते धरा पृष्ठ रे पापर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए पुण्यर प्रादुर्भाव कमी जाए मु सेतिके आविर्भाव होई पापी मानक विनाश करी संत मानक पालन करे सेते गीता रे प्रमाण देले वास्तव रे ठाकुर केते बेले धरा पृष्ठ को आसंती
कहले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नाम धर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर आज्ञा जुग को जुग अवतार नहीं आसंती। आपणकर गीता जहाँ कही आज अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहले वास्तव में ठाकुर केतेबेला आसंती धरा पृष्ठ केते आसंती कहले जुग को जुग एही मते वास्तव ठाकुर जुग को जुग अवतार नहीं आसंती बोली अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ कहले समर्थन कल अभिमनु सामत सिंहार। वास्तव ठाकुर केतेबेला आसंती कहले उन्नाभ बत खेलु इच्छा शक्ति बड़े हे उन्नाभ बत खेलु उत्पत्ति होइन धर्म रखु काले काले उन्नाभ बत खेलु वास्तव में आज्ञा ठाकुर जुग को जुग अवतार नहीं आसंती बोली आपनकर गीता जहाँ कहला समर्थन कले अति बड़ी जगन्नाथ दास आज अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ कहले तांको मध्य अभिमनु सामत सिंहार सम्मति देले हाथ जोड़ी देले अर्जुन कहले सखा ताले आपण धरा पृष्ठ पापर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए पुण्यर प्रादुर्भाव कमी जाए आपण आविर्भाव ये पापी मान को विनाश करी संथ मान को पालन करती जेते कही देइछंती एतिक भगवान कृष्ण कहले कहले तमे कौन जानी पारुन तमे कौन बुझी पारुन हे अर्जुन अर्जुन कृषक ताले अर्जुन नाशक को अर्जुन को नाश कले आज्ञा जामल अर्जुन को नाश कले तेणु सहस्रार्जुन को ध्वंस करथिले राम दर्पहारी राम को संहारी राम को देइछ धन राम कहले आज्ञा सुंदर आज्ञा गोटिए सुंदर को गोटिए होई आपन रघुकुल तिलक मर्यादा प्रथम राम सरकार आज कंदर्प गर्भ को चुना कले राम दर्पहारी राम को संहारी राम कहले आज्ञा मुर्ग माया मुर्ग को मध्य विनाश कले राम को देइछ धमक को राम परशुराम को धमक देले केते बेले आज्ञा जेते बेले मिथिला कटक रे धनु भग्न करा गला आज्ञा एतिके राजा जनक दशरथंकर चारि पुत्र को चारि झियों को समर्पण कर देले राम को सहित सीता भरत सहित मांडुवी शत्रुघ्न सहित सुतकृति एवं लक्ष्मण सहित उर्मिला तेणु चारि पुत्र वधु को नहीं जेते बेले आम दशरथ राजा आज अयोध्या अभिमुखे यात्रा करुछंती आज्ञा एतिके हेछि कोन कले बाद्य नाद करी संभवे गमती देखती अमारा
ନୃତ୍ୟ ନାଦ କରି ସମ୍ଭବେ ଗମନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତି ଅମର ଯମ ସମ ଭୀମ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କରି ଯମଦଗ୍ନିକର କୁମର ହେଲେ ବାହାର କରକୁ ପକାଇ ବାହାର ରାଗ କରି ବାଘ ପରି ଗରଜିଲେ ଭାର୍ଗବ ରାଘବ ଆଗର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସଜନ ଯେତେବେଳେ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ରାଜା ଦଶରଥ ଚାରି ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ ଭାର୍ଗବ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ପଥରୋଧ କରିଦେଲେ କହିଲେ କିଏ କିରେ ଆଜି ମୋ ଇଲାକାରେ କିଏ ଏମିତି ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ଚାଲୁଛି ରାଗରେ ବାହାରି କର କହିଲେ ହସ୍ତକୁ ବାହାରକୁ ଛାଟି ଆଜି ଯମ ସହ ଭୀମ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲେ ବାହାର କରକୁ ପକାଇ ବାହାର ରାଗ କରି ବାଘ ପରି ଗରଜିଲେ ଭାର୍ଗବ ରାଘବ ଭାର୍ଗବ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ରାଘବ କହିଲେ ରାମ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇଗଲେ କହିଲା କଣ ହେଲା ଗୋଟା ପୋକଡା ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସି ତୁ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଯାଇ ଯିବୁ ହରି ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ଚାଲି ଯିବୁ ବୋଲେ ଟୋକାଟା ତୁ ପୋକା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୋକା ନ କରି ଶଙ୍କା ବର ଦିଛୁ ସଂସାରେ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜୁଛୁ ଧନ ମଦରେ ଧନ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛୁ ଧନ ଆରେ ଛାଗ ହୋଇ ମୂର୍ଖ ରାଜ ମାର୍ଗରେ ତୁ ଛାଗ ହୋଇ ମୂର୍ଖ ରାଜ ମାର୍ଗରେ ତୁ ବଡ଼ ସରାগে ଯାଉଛୁ परशुराम क्रोधान्वित होई रामक सम्मुखें दंडामान हो गले बोले सामान्य गोटा पोकड़ा धनुटा को भांगी दे मो पाखरे पुणी वीरवाद्य बजाई तू चली जीवु जो परशुराम 21 थर धरा पृष्ठ क्षत्रिय शून्य करिछि पुणी तागरे वीरवाद्य कि राजा पुओ बोली एते तोर गर्व जेतेले कहि दैछंती आज्ञा संभाली पारे आपंकर लक्ष्मण भाई की आज भर्सना कर किए कौन सही पारे सी लक्ष्मण चली आसिले जिते लक्ष्मण चली आसिले परशुराम किसी भाषा कहले किसी कथा कहीदेले किए किरे ये पागला कुकुर भली किए आसिके भितर बसिला आहरी कंपमान हो गले परशुराम आज रेणुका तनुज राम अनुज को रेणुका कहिले रे पापी मनुज चिंता परिकांता मध्य लुचिला देखी सहुज तार बाल तू तार पुत्र तू बोली बोलाउचु वीर
ଅନୁଜ ରାମ ଅନୁଜ को कहिले रे पापी मनुज रेणुका तनुज की जे कि परशुराम राम अनुज जे कि लक्ष्मण कहले रे पापी मनुज अरे तोते मु कौन कहबी अरे तू मते कौन कहबू तो बोपा को जा पचारि मो कथा तो बोपा को पचारिले से मो कथा कहब अरे मो भय रे तो पिता दशरथ तो माँ मानक कानी पण तरे लुचिक रहितिला एमिति करके बाड़िया बाड़ी हला से बादा पाला रे मु सेई जोगु पालो तू तारी बाळ होई तू तारी पुत्र होई मु आगरे पुनी वीर दर्परे ठिया ही पइलु अरे जदि तू वीर तो भाई के कुह ए अजगब धनु रे गुण चढ़ेई दो एतिकी बेला क्या लक्षण आ सही पाले कहले आपण जो कथाटा कहिले आपण टिके यथार्थ कथा कहिले कि सुन सुन तेमे जो कहिलो मो पिता दशरथ तम भय रे मो माँ मानक कानी पानी तो लुचि थे बोली कहीं ना गोटे जंगल रे गोटे अरण्य रे आज्ञा गोटे सिंहटीए थिला सेई अरण्य रे गोटे घुसुरीटीए थिला आज्ञा से दिन आज्ञा घृष्टि की शोष होइछि जेते घृष्टि की शोष होइछि से जलपान करिया पई आज्ञा पुष्करणी की धाइछि एतिके बेला दे सिंह को मध्य शोष होइछि सिंह मध्य पछे पछे जाउछि देखिला आगरे घृष्टिटी जाई कि जलपान करिया पई जाउछि चिंता कला सिंह विवेकी ना कला जदि मु एबे चली जाए बिचाराटार आत्मा शांति पाई परिबनी तार क्षुधा निवारण हबनी तो से कला कोन गोटे लटा आढुआले छपिकी टिके रहि गला कहिला से जलपान करके चली गले मु जाई कि जलपान करी एई कथा तो चिंता करिछि सिंह महत्व व्यक्ति एई भली चिंता करन तेणु जेतले लुचिची लटा आढुआले रे आज्ञा घृष्टिटी टी अनै देला कहला हां मु जानिली जे मो भय रे तमे से लटा आढुआले लुचि पड़ी छ आज्ञा घृष्टि जेतले सिंह को कथा कहि देला सिंह टिके मुंह देखै देला कहला होय रे घुसुरी अरे घुसुरी अरे तो भय रे मु ए लटा आढुआ लुचि छी बोली अरे ये जंगल सारा कहीं ये अरण्य सारा कहीं तु ये जगत सारा प्रचार करिबु जा जगत सारा प्रचार करदेबु आज सिंह मो भय रे आउ जलपान करिया पे आसिलानी लुचिकी रहिला एई कथा आज लक्ष्मण कहिले मो पिता दशरथ तमको काहे कि आज मो माँ मानक काणी पण तळे लुचिले जदि तम सम्मुख को जाई थांते तमरे दर्प आज न थांता तमे गर्व न थांता मो पिता दशरथ 10 दिग को तांको रथ चालन होतिबारु तांको ना हैति दशरथ तेणु तमे चिंता करिया दरकार जदि मो पितांको सम्मुख को दिन आसी थांतो तमरे गर्व न थांता एतिगळे रामचंद्र बाहरी पड़िले कहले पिला जा बोइला आपण तो विज्ञ न सुनतु ताहा कर्ण को रामचंद्र बाहरी पड़िले परपत्र जोड़ी देले परशुराम सम्मुख रे कहले मो सान भाईटा कौन कहीदेला बिचरा पिला लोकटा पिला जा बोइला आपण तो विज्ञ जने पंडित सेगुड़ा का कर्णपात करंतु कहले क्रोधान्वित हो गले सुनी देले परशुराम रामकर बाणी सुनी ताकर भाषा सुनी क्रोधान्वित हो गले बोले क्षेत्री हंता बक्ता बेनी भाग करी बही अछु प्रांत भाग को मोर नाम को मोर नाम को अरे बही बोलाऊ छु वीर को जेतले रामचंद्र कहले मो सान भाईटा कौन बिचरा पिला लोक कौन गोटे कहीदेला सेगुड़ा को आपण कर्णपात न करंतुनी प्रधान तले परशुराम बोले क्षेत्री हंता बक्ता बेनी भाग करी बही अछु प्रांत भाग मु क्षेत्री हंता जे परशुराम परशुयुक्त राम मोर शेष अक्षर जोड़ा कहूची राम
तू से मो शेष अक्षर दीटा को वहन करे तू मते पुणी कहबू वीर कथा जेते कहि दैछंती जदे तो वीर ये अजगब धनुटे गुण चढ़ाओ आज्ञा जेते कहि देले परशुराम अजगब धनुटी देले बढ़ाई देले रामचंद्र कर प्रसारण करी धनुटी के नहीं आसिले जेते धनुटी के नहीं आसिले आज्ञा एतिके तांकर कला हरण गला परशुराम जानी पारले कहले मु क्षेत्री हमता मोर आज शक्ति पड़े जाउछि जानी पारला राम को पाद तले प्रणाम ढाली देला क्षमा प्रार्थना मागिला कहला दंडीबा शक्ति यार थाई से पुणी क्षमा आज रई बोले प्रभु मोर समय सरी सरी आसिलानी आपण जते धरा पृष्ठ को आसी गलेनी आउ मोर एठी रहिया ठीक नाही आज प्रभु को पाद पद्म रे प्रणाम के ढाली आज आपण परशुराम महेंद्र पर्वत को चली गले सेई रघुकुल तिलक मर्यादा पुतम राम सेई मां जगत जन मुक्ति प्रदानी सत्य सनातनी चिदानंदी मां सीता सेई राधा सेई कृष्ण सेई शिव सेई पार्वती सेई जगन्नाथ सेई मां लक्ष्मी ये सभारे रुंडीभूत होइतिबा आबाल वृद्ध वनिता तथा अड़ोशी पड़ोशी ग्रामवासी मानकर पड़ा प्रतिवासी मानकर मंगल विधान करिया संगे संगे मो जजमान महोदय सर्वारिष्ट खंडन करी चला पथरे कुसुमित करी परिवार सुख शांति भरी देई मानसिक थे 120 वर्ष आयुष प्रदान करी धन जन विद्या बुद्धि परिपूर्ण करी तांकु अमृत दृष्टि चाही तांको दाम्पत्य जीवन सुखमय करंतु बोल मनांदे कवा भजरे मन हेर श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम को भजरे मन श्री रघुनंदन भजरे मन श्री रघुनंदन राजीव लोचन राम को विज्ञानी कहब तो उद्धार करी विज्ञानी कहब तो उद्धार करी पाछाड़ी अहल्या तिल उधारी
পাদে শরণ হে রমার মন সে পাদে ধ্যান করে তব পাদকু ভজরে মন শ্রী রঘুনন্দন ভজরে মন শ্রী রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে ব্রহ্মাইন্দ চন্দ্র যে পাদ সেবতী ব্রহ্মাইন্দ ধ্যান কর সেই পাদকু ভজরে মন শ্রী রঘুনন্দন ভজরে মন শ্রী রঘুনন্দন রাজীব লোচন রামকু ভজরে মন শ্রী রঘুনন্দন জয় জয় জগন্নাথ প্রভু জগজিতা জয় জয় জগন্নাথ জগত করতা ভগিনী সুভদ্রা সঙ্গে ঘেনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আভা কেড়ে মনোরম ভালে সুনা চিতা সত্যযুগে ভরি এবে বোলাইলা দাতা গর্ব গঞ্জি বাকু হেল ছোটিয়া দেবতা এক হস্তে কমণ্ডলু এক হস্তে ছতা রামানন্দী চিতা সঙ্গে কাম্ভরে পইতা ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଆସିଥିଲା ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଆସିଥିଲା ଯୁଗ ତ୍ରେତା ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ମାରକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବ କୁରୁର ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ରାଖୁଛି ଏ ଦିନ କିଙ୍କରା ଭାବେ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଇଲା ଗୋଇଠା ଭାବେ କୋରା ଖାଇଥିଲ ତୁମେ ସବରି ଅଇଠା ଭାବେ କୋରା ମାଗିବାକୁ ତୁମେ ଗଲ ଯଦୁପତି ଭାବେ ଅର୍ଜୁନର ଥରେ ହୋଇଲ ସାରଥୀ ଭାବେ ଦିନେ ବୃନ୍ଦାବନେ ତୁମେ ଚରାଇଲ ଗାଈ ଭାବେ ଦିନେ ଯମୁନାରେ ତୁମେ ହୋଇଲ ତରାଇ ଅଭାବରୁ ଶାଶୁର ହୋଇଲାନି ଧନ ମୋ ଅଭାବରୁ ରାବଣର ବଂଶ ହେଲାନି ନମ ଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ବୀର ଦରବାରେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ମାନ ଏବେ ଦେବତୀ ସଭାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ କେ ନନ୍ଦ ଘରେ ବଢିଲ ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାରେ ମୋ ନର ଧରିଲ ସବୁ ଭୁଜେ କେସି ପିଣ୍ଡ କଲ ମନ୍ଥନ ରୋଳେ ଭାଙ୍ଗିଲ ଯା ପଡ଼ା ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ବକାସୁର କୁମାରିଲ ବନରେ କାରିଗର ପ୍ରଗଞ୍ଜିଲ କାଳନ୍ଦୀରେ ବେଣୁ ବଜାଇ ଗୋ ପ୍ରୀତି ମହିଲ ନାନା ରୂପ କପଟରେ ଧରିଲ ପୁଣି ଦିନେ ଗୁଣିଆ ହୋଇଲ ଗୋପରେ ଦିନେ ଭୂତ ହେଲ ରାଧା ମନ୍ଦିରେ ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଜନନୀ ଲୋ ଝଙ୍କର ସାରଳା ଦୁଇ ଚାରି ଘଡ଼ି କଣ୍ଠ କର ମାମୁକୁଳା ଦୁଇ ଚାରି ଘଡ଼ି କଣ୍ଠ କର ମାମୁକୁଳା ଦୁଇ
ଛାଡ଼ିଛି ପରା ମନ ବଢି ଯାଇ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଢାଳୁଛି ପ୍ରଣତି ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ ଶପଥି ମୋ ଆଉ ଯେତେ ଗୁରୁଦେବ ରହିଅଛ ବସି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡୁଥିବ ଖସି ମୋ ନିଜ ପୁଅ ନିଜ ଭାଇ ମନରେ ଭାବିବ ମୋ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲମ୍ବାଇ ନ ଦେବ ମୋ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହିଁ ଅଟେ ମିନ ଏ ସାଗରେ ମିନ ଏବେ କରିବ ଗାୟନ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ସାଗର ମୋ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ କାରବାର ମୋ ଏ ମା ମାଉସୀଟି ମୋର କରୁଅଛି ଅଳିମ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦେଉଥିବ ହୁଳହୁଳି ମୋ ଏ ହୁଳହୁଳି ହରି ବୋଲ ଏକ ସ୍ୱରେ ଥିବ ମୋ ଆରେ ସଭାପତି କଳେ କଳେ সেদিনর সুর সভা সেদিনর সুর সভা সভা ঘইলা যে ছবি কল্প কল্প বসি অল্প কল্প বসি অল্প নবর্ণী বেকাল ସିନା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ତୁ କଣ ମାନୁନୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନୁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ମାରିବ ଗାଲୁ କଣ ମାରିଦବ ନାଇଁ ମାରନି ନା ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗି 5000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବୋଲି ସେଇ ଦିନରୁ ତମେ ତାକୁ ପିଟୁଛ ଆହୁରି ପିଟିବି କାଇଁ ପାଇଲେଣି 5000 ସାର୍ କଣ କହିବ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସେପେନ୍ ନାଲେ ଖାଲି ବାଡିବ ସେଇ 5000 ଦୁଃଖ ମତେ ଭାରି ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି 5 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ଆଣିଥିଲି କାଇଁ କଣ ଆଣିଥିଲ ସାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 5000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛ ତ ଆଉ ସୁଧୁ କାଇଁ ଆଣିଥିଲ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି କୁହ ସାରେ ହଁ କାଲକାଟା ଖିଦିରିପୁର କଲିକତା ଖିଦିରିପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଲା ହଉଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଲା ଯାଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ମୋର ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ତମର ଗୋଟେ ବଳଦଟେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା କାନ୍ଧ ଖସେଇ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ବଳଦଟା ଆଚ୍ଛା ଆସିଲି ସିଆଡୁ ହଁ ପଇସା ଯାହା ଆଣିଥିଲି ଭାଗ ହଁ ଆଉ 5000 ଟଙ୍କା ସୁଧକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ସୁଧୁ 5000 ଆଣିଲ ଭଲ ବଳଦଟା ଆଣିବି ତ ଫେରେ ଆଚ୍ଛା ପଳେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବେଗୁନିଆ ଗୋରୁହାଟ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବେଗୁନିଆ ଗୋରୁ ହାଟକୁ ଗଲ ପଳେଇଲି ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୋସେଇଖିଆ ସେଇଠି ଚିହ୍ନା କରିଛ ନା କଣ କେଜାଣି ଆରେ ସେ ତ ପାଲା ବାୟକ ଆରେ ବାକ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଟାଇ ଆଚ୍ଛା ଘର ଠେଇଠି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତ ଗୋରୁଟି ଆଣିବି କଲା ହଁ। ଯିବୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଗୋରୁ କିଣେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ପଳେଇଲି ସାରେ ହାଟକୁ ହଁ। 5 ରୁଟେ କଷ ନେଇଛି ଆଉ ହଁ। ଏଇ ଗୋସେଇଖିଆ ପେଟୁ ଭଳିଆ ଆଉ କଷ ନେଇକି ଦେଇଛି ମତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ହଁ। ଭାଇ ହଁ। ନମସ୍କାର ମୁଁ ତ ବୟସରେ ବଡ ନା ଆଚ୍ଛା 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 କାଇଁ କହୁଛି ସାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପସନ୍ଦିଆ ଗୋରୁ କିଣେଇଦେଲା ଭଲ ବଳଦଟେ ମନ ଲାଖି ଚେହେରା ତମ ମନକୁ ପାଇଗଲା ପାଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 500 ଯାଉ ଆଚ୍ଛା କିଣିକି ଆଣିବି ମାନେ 5000 ଦେଲ ପୁଣି 500 ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ଦେଲି ଆକୁ ଦେଲି ଏ ଦଣ୍ଡିଆ ପରା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ସାରେ ହଁ କିଣେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ବଳଦକୁ ହଳ ଭିଡୁନି ଜମା ମଇ ଟାଣୁନି ଜମା ଶଗଡ଼ ଭିଡୁନି ଜମା ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଦଉଛି ଚୁନି ଚୋକଡ଼ କୋଳଥ ଅନେଇଛି ଖାଲି ଏମିତି ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଉନି ଭିତରକୁ ଦଉନି ଆଚ୍ଛା ବେହେରା ବାବୁ ତମେ ଇଏ ଆମର ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ଜାଣିଛ ତମେ ନିଜେ ପୁଣି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତର କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଳଦ ଟିକେ କିଣିବା କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ବଳଦ କିଣେଇଲ ଯେ ସେଟା କୋଉ କାମକୁ ନିଅ ଭଲ ବଳଦ କିଣେଇ ଦେଇଛି କିଣେଇକି ତା ଲକ୍ଷଣ କହିଦେଇଛି ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ କହିଛ କହିଛି ଭଲ ବଳଦ ଟିକେ କିଣେଇ ଦେଲ ପୁଣି ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ କହିଲ ହଁ ହଁ କଣ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ କହିଲ କଣ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବଳଦଟି 5000 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଆଚ୍ଛା କିଣେଇ ଦେଲି ଆପଣ ହଁ। କହିଲି ବଳଦ ଜାଣିଛ ବଳଦ କଥା ହଁ ହଳକୁ ନିଆ ହଳୁକୁ ନିଆଁ ମଇରେ ଯିବା ଆସିବା ମଇକି ସେଇ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା ଶଗଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନେଇଥିବ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗି ତମେ କଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିନ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଆଗେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲେ ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝେ ତ ଆରେ ସତ ତ ଆରେ ବେହେରା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ହଳୁକୁ ନିଆଁ
ମଇ କି ସେଇ ହଁ। ଶଗଡ଼ରେ ଯିବ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାକୁ ଅନେଇଥିବ ହଁ। ଏଥିରୁ କିଏ କଣ ବୁଝିବ? ଆଉ ବୁଝିବନି ନା ବାଡେଇବ କାହିଁକି? ଆରେ ହଳୁକୁ ନିଆଁ କଣ ସେବା ହଳ ଭିଡୁନି? ଆଜ୍ଞା ସେ ହଳ ଭିଡିବ ତାର ଗୋଟେ ଶୋଇବା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ମାନେ ହଳ ଭିଡିବା ପାଇଁ ତମେ କହିନଥର ନାଇଁ ତ। ତମେ କହିନଥର ହଳ ଭିଡିବ ବୋଲି ତମେ କହିଥିଲ ହଳୁକୁ ନିଆଁ ବଳଦର ଗୋଟେ ଶୋଇବା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ହଳୁକୁ ନିଆଁ କହିଥିଲ ହଁ ହଳୁ ନିଆଁ କହିଛି ପରା। ନିଆଁ କଣ? ନିଆଁ କଣ? ହଁ। ବଳଦର ଗୋଟେ ଶୋଇବା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ହଁ। ଗୋଟେ ନିଆଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଶୋଇବ ହଁ। ଲାଞ୍ଜକୁ ଟେକିକି ହଁ। ନିଆଁ ବସେଇଦବ ଆଉ ହଁ। ସେ ଦୁଲ 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 ଓ ପଳେଇବ। ହଳୁକୁ ନିଆଁ ହଳକୁ ନିଆଁ। ଆଚ୍ଛା ମଇ କି ସେଇ ମଇ କି ସେଇ ସେ ପରା ମଇ ଭିଡୁନି ସେ କାଇଁ ଭିଡିବ? ଘରୁ ମଇ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ମଇ ନବା କଥା କିଛି କହିନ ବିଲକୁଲ ନବନି, ଘରୁ ନବନି। ମଇ କି ସେଇ ମଇ କି ସେଇ ସେଇ କଣ? ସିଏ ବଳଦ ଶୋଇବ ହଁ ଡାହାଣ ବଳଦକୁ ଫିଟେଇବ ହଁ। ସେ ଡାହାଣ ବଳଦ ଆଚ୍ଛା ତା ଗୋଡରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବ ଆଚ୍ଛା ଡାହାଣ ପଟେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇବ ହଁ। ଗିରି ଗିରି ତାକୁ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ପଟେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇବ ଲଗେଇବ। ତାକୁ ମଇରେ ଶୁଆଇ ଦବ ମଇ ଘରୁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନବନି। ସିଏ ମଇ କି ସେଇ ମଇ କି ସେଇ ତାକୁ ଭିଡିକି ସମାନ କରିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଶଗଡ଼ରେ ଯିବ ଆସିବ ମୁଁ କହିଛି ସେ ଶଗଡ଼ ଭିଡୁନି ସେ କଣ ଭିଡିଓ କଥା କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବ ଆସିବ ମାନେ କଣ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବ ଆସିବ ଆଉ ଦିଟା ବଳଦ ଜୋତା হবে ହଁ। ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଶୋଇକି ଯିବ ଶୋଇକି ମାନେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭଳିରେ ଶୋଇବ ଯିବ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କହିଛି ସେ ଖାଉନି ମୁଁ କଣ ଖାଇବା କଥା କହିଛି ଖାଇବାକୁ ଅନେଇଥିବ ଯାହା ଦବ ସେମିତି ଅନେଇଥିବ ଖାଇବନି ବୁଝିଲେ ସାରେ ଏଗୁଟିକ ବଳିଆଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଲା କାମ ମୁଁ ବସି କାମ ହଉ ସେ 5,000 ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆର ପେଣ୍ଡାଲେ କହିଥାଉ ଦେଇଦବ କାଇଁ ସେ ତମକୁ କେତେ ମାଡ଼ ଦଉଛି ହଁ ଏ 5,000 ଦବ ନା ଦବନି ଯଦି ନ ଦବ ସିଙ୍ଗିଳି ମୁଁ ସବୁ ପାଲାରୁ ତାର ପଇସା କାଟିକି ତମ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ପିଲା ଛୁଆ ମରିଯିବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସବୁ କଟା ହବ ଅଳ୍ପ କାଟିକି ଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ବେହେରା ଲୋକ ସୁନା ଗରି ଲୁହା ଛାତି ଆଲୋ ସୁନା ଗରି ଲୁହା ଛାତି ତୁଚ୍ଛ होला ନା ଆଉ ଆହା କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ ଆହା କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ ଲା ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଭାବୁକ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଗରିଲୁ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଇଏ ରହିବା ଠାରୁ ବିଷୟ କହୁଛି ବୁଝାଇ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷଦେବର ପଣ୍ଡିତ ସଜନ କଥା ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ସେଦିନର ସୁରସଭା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସୁରସଭା ବା ଦେବସଭା ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସଭାଟି ହୋଇଛି କିପରି ଆପଣ କାଳିଦାସ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ରତ୍ନ କଳ୍ପିତ ହେମାଙ୍ଗ ଜଳା ରମ୍ଭାସ୍ତୁ ସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସୁପିତಂ କାଳୀ ଘୃତಂ ଦୀପାବଳି বীণা ভেরি মৃদঙ্গ কাহালি বারঙ্গনা কৃত্বা স্থিত জিমুত কি শোভা দেব মন্ডলী আজ্ঞা সেদিন যেতবে স্বর্গপুরে দেবসভা চালিছি সমস্ত দেবাদেবী উন্নীভূত হয়েছেন সভাটি হয়েছি কিপরি কলে রত্ন কল্পিতম হেমাঙ্গঞ্জলা রম্ভাস্তুব স্থাপিত ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଲା ଆଜ୍ଞା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଏଇ ପାଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଝାଲେରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତେଣୁ ପେଣ୍ଡାଲଟିଏ ହେଇଛି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବସଭା ଚାଲିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହେଇଛି ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମାନ ସବୁ ଶୋଭା ପାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆଜି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମାନ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏତିକି ବେଳେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁପଦ କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ନଥିଲା ଥିଲା କେମିତି କହିଲେ ସ୍ଫଟିକ ରାଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ହେମ ଚନ୍ଦ୍ରା ତପର
ଆମର କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ବଦେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସ୍ଫଟିକ ତୋରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ହେମ ଚନ୍ଦ୍ରା ଉପରେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆଟି ଟଣା ଯାଇଥିଲା ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣି ମାଣିକର ଝାଲେରି ଆଭା କି ମନୋହର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ଝାଲେରି ଗୁଡିକ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସେଠି ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଝାଲେରି ଗୁଡିକ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ପୁଣି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ଯାଇଛି। ସେଠି କଣ ଥିଲା କହିଲେ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଝରୋଇ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ମାଳ ଇଏ ଢାଳୁଥାନ୍ତି ଚିତ୍ର ଚାମର ଧରି ଗନ୍ଧର୍ବ କୂଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବୁ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ଯାଇଛି, ସେଠି ସବୁ ମାଣିକର ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ସବୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣି ମାଣିକର ଝାଲେରି ଆଭା କି ମନୋହର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜି ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଟା ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ସଭାକୁ ମୁନି ହୋଇବେ ଲୋଭା। রত্ন মণ্ডপ পরে দেব মঘবা আজ্ঞা সভাটা এতে আকর্ষিত হয়েছে যে আজ্ঞা পটান্তর ନାହିଁ, মানে তার ভাষা ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। এতে সুন্দর কারুকার্য হয়েছে যে মুনি ঋষি মানে ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହମାୟା ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଏ ସଭାକୁ ଦେଖିବେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଲୋଭେଇ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ବୈରାଗୀ। ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଏବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, আরে যেবে হইবু ব্রহ্মচারী নয়নে ন দেখিবু নারী। ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର। ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ସମର୍ଥନ କଲେ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର। କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ନାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ, ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। କଣ ହେଲା? ନୟନ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। ନୟନ ନଥାଇକିରି ନାରୀ ସେ ଦେଖୁଛି। ଯେବେ ହଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ। ତାକୁ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। ତେଣୁ ନାରୀ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଛଅଟା ଛୁଆ ନ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଦେଖିକି ଦେଖିକିରି କଣ ମାନେ ତୁ ଦେଖିକି ଦେଖି ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ନା? ଦେଖିକିରି ହଁ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଦେଖିକି ତାର ଛଅଟା ଛୁଆ। ତୁ ନା ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ? ଜମା ମୁଁ ତ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛୁ ଦେଖି ତୋର କେତେ ଛୁଆ? ମୋର ହଁ। ମୋର ଦୁଇଟି ଦିଟା। ଦିଟା ତୁ ଦେଖିକି ତୋର ଦିଟା, ଦିଟା ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ତାର ଛଅଟା। ଛଅଟା ତ ତିନି ହଳ। ସିଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ କହନ୍ତି ହଁ। ମୋର ଟିକେ ଖାଇବା କମିଗଲା ତ। ଖାଇବା କମିଗଲା ୟାର। ତୁ କଥାଟା ଯୋଉ କହୁଛୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ କାହିଁ ହଉଛି କହିଲ? କାହିଁ ହଉଛୁ? ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। ତୁ ଦେଖିକି ତୋର ଦିଟା, ଦିଟା ଯେ ନ ଦେଖିଛି ଛଅଟା। କାହାର ଛଅଟା? ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ସୁକୁରିଆ ନୁହଁ କି ସାରେ
ସୁକୁଟା ହଁ ସୁକୁଟା ହଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବଳ ହଁ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହଁ। ମାନେ ତାର 6ଟା 6ଟା ମାନେ ସେ ନ ଦେଖିକି ନାରୀ ଦେଖିକିରି ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛୁ ତ କହିଲି ପରା ମୁଁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ କରିଦେଇଥିଲି ଆରେ ଭାବି କହୁଛୁ ତ ହଁ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନି ଦେଖି ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ନାହିଁ ତାର 6ଟା 6ଟା ଛୁଆ ଆରେ ସେ ତ ନାରୀ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କଲାନି ସେ ନାରୀ କି ଦେଖିଲାନି ତାର 6ଟା ଛୁଆ ଆସିଲା କୁଆଡୁ ସାରେ ହଁ ସେ ପିଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ପିଲାଦିନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ହଁ ବାହା କରିଦେଲା ମୋ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘର ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ଧ ହେଲେ କଣ ହେଲା ତେଣୁ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ହେଇକି 6ଟା ହେଇଗଲା ଛୁଆ ଆଉ ଆରେ ତୁ କଣ ସେଇ ନାରୀ କଥା କହୁଛୁ ତେମେ ତ କହିଲ ସେ ନାରୀ ନୁହଁ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ। ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ନ ଯୁକ୍ତ ଅରି ଅରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ତୁ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରିବୁନି ତେଣୁ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ ମାଇ ରଡ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନାରୀ ମାଡ ଖାଇକି ମରିଯିବା ଆମେ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିବା ଗାୟକ କୋପଟେ ଯିବେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ। ହରିବୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନାରୀ ଗଣ୍ଡା କେତେଟା କହିଲି 4 ଗଣ୍ଡା 8ଟା ନାରୀକୁ ହରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ କି ପାଲା ବୁଝଉ ଆରେ 8ଟା ନାରୀ କି ହରଣ କରିବୁନି ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ କଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହାରିଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ଟାଣ ପଣ କରିବୁ ଟେକିନା ସା ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ରଖିବୁ ମୋ ବହଣ ତାକୁ ତାକି କରି ଚାହିଁଥିବୁ ତାକି କରି କହିଲେ ଟାଣପଣ କରିବୁନି ଗର୍ବ ଭାବ ରଖିବୁନି ମୁକାର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ବର୍ଜନ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବୁ ମୁକାର କଣ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ବଡ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କଳିକାର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗ ରାକ୍ଷସଟା ହେଲା ମୁଁ ତେଣୁ ମୁକାର ପଣକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ହେଲା 4 ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ତେଣୁ ଏ 4 ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗ 4 ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ହେଲେ ନରସିଂହ ଭକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କମିଲା ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଠାକୁର ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ରାବଣ ଭକ୍ତ ହେଲା ପାବେନି ଯେ କି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବଜ୍ରାଣୀ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଠାକୁର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାକ୍ଷସ ହେଲା କଂସ ଭକ୍ତ ହେଲା ପାର୍ଥ ଯେ କି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ହେଲେ ଓମ୍ ଭକ୍ତ ହେଲା ତୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସଟା ହେଲା ମୁଁ ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ତୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବୁ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବୁ କହିଲେ ଠାକୁର ସେ ନିରଞ୍ଜନ ଠକ ହାଡ଼ି ଯାକୁ କଲା ଦର୍ଶନ ମୋ ତାକୁ ଠାବ କରିବାରେ ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ହାରିଦାସ କହିଲେ ସେଇ ନିରଞ୍ଜନ ସେଇ ନିରାକାର ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ କଲେ କଣ ବର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସେଇ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ଆଜି କହିଲେ କହିଲେ ରାମା ମୋହିତ କଲକା ଗୟା ହଂସା ମପଭମ ଏ ତେଜନ୍ତି ଯେ ନରା ସେ ନରା ସତତ ସାଧୁ ଅଷ୍ଟମ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ରାମା ମୋହିତ କୋଲକା ଗୟା ହଂସା ମପଭମ ଏ ତେଜନ୍ତି ଯେ ନରା
ସେନରା ସତତ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବା ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉପରେ ରହିଲା ରା ମା ମୋ ହି ତ କୋ ଲୋ କା, ତଳେ ରହିଲା ଗ ୟା ହଂସା ମ ପ ଭ ମ। ତେଣୁ ଉପର ଧାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ତଳ ଧାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯାହା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବର୍ଜନ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ନିରଞ୍ଜନ ସେ ନିରାକାର ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉପରୁ ହେଲା ରା ଯୁକ୍ତ ତଳୁ ହେଲା ଗ, ମା ଯୁକ୍ତ ୟା, ମୋ ଯୁକ୍ତ ହ, ହି ଯୁକ୍ତ ସା, କୋ ଯୁକ୍ତ ପ, ଲୋ ଯୁକ୍ତ ଭ, କା ଯୁକ୍ତ ମ, ତ ଯୁକ୍ତ ମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ବର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ ରେ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାଗିବେନି। କ'ଣ କହିବୁ? ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ହଁ, ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ କରିପାରିବି। କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁନି? ମାୟା। ମାୟା ଲାଗିଛି ତତେ। ଆଉ ମାୟା କିଏ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଓହୋ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବୁ 5-7 ନାରୀ। ଗାୟକ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି ପଢୁ ତେମିତି ହଁ ହଁ ଯେବେ ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବୁ 5-7 କେତେ 12ଟା ନାରୀ କି ହରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ। ବାଃ ଭଲ ବୁଝଉଛ। ଆରେ ତୁ 12ଟା ନାରୀ କି ହରଣ କରିବୁନି ମୁଁ କହୁଛ। ଆରେ ସେ 12 କିଏ? ହଁ 12 କିଏ? ଆରେ ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12 ଇଏ ଉଣାନ ହେଉଛି 16-17 ଇଏ ମଧୁସଜ୍ୟା ଘରୁ ଆସିଛି ଫେରି ଇଏ ଷଡ଼ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛି ନାରୀ ର। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗିରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ବହି ଆଉ କମ ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆଲୋଚନା ଯିବା ଏଇ ଆଲୋଚନା ଖାଲି ମାନେ ଥାକ ସରିଯିବ। ଆଜି ଲକ୍ଷଦେବର ପଣ୍ଡିତ ସଜନ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି ବର୍ଜନ କଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଜି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ସଭା ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସଭା ସମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଭାଗ ହେଇଯାଏ ଶେଷ ସରିଯାଏ କିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ ଥାଏ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେଦିନ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଉର୍ବଶୀର। ଉର୍ବଶୀ ଆସି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଚାହା ଆପଣ ଏତିକି ଚାହା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୃତ୍ୟ ଏତିକି ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଭଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବାପା ସ୍ୱର କଣ୍ଠ ଟିକେ ଯାଇଛି। ଲା 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 ହେମାବାଳି ନେଇ ଲା 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 আই রে মোর সোনা ফরুয়া মান কর না কিয়া ডাকিবে বললেছে দাবুজারি মানা আরে ডাকিবে বললেছে দাবুজারি মানা আরে কହୁଛି মাতা अवसर ना मान करना मान करना आई रे मसुना भरुआ मान करना आई रे
अरे सन सन जाऊ बन देखी मोर कलिया रे अरे सन सन जाऊ बन देखी मोर कलिया रे अरे बाटे घाट देखी तोरू खालिया म बलिया रे अरे तुई मोर धन जीवन जीवन तुई मोर धन जीवन जीवन कौची महता ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବର ପଣ୍ଡିତ ସଜନ ତଥା ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଯେତେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲେ କାଳେ ଶୁଭିଲା ବାରିର ଉହାଳେ বিপঞ্চি সোনা মধুরা বিপঞ্চি সোনা মধুরা চড়ি মন জ্ঞান সীতারাম চড়ি মন জ্ঞান পড়ি আজি বিজয় দেব জ্যোতি বহরা বিজয় দেব জ্যোতি বহরা আরে আজি দেবর্ষি নারদ আজ্ঞা মহতি বীণাକୁ বাদন କରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାଜାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାନ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳ ବାଜିଲେ ତାର ଗୋଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଝାଞ୍ଜ ବାଜିଲେ ତାର ଗୋଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ହାରମୋନିୟମ ବାଜିଲେ ତାର ଗୋଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଯଦି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମହତି ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ଆସିଲେ ତାର ଝଙ୍କାର ଥିଲା କିପରି କହିଲେ ସାରାରା ରଦ୍ର ସାରିଗମ୍ 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 ସାରାରା ରଦ୍ର ସାରିଗମ୍ 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 ଦେଖି 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 ଧୀନା ଦେଖି 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 ଧୀନା ଆରେ ଦେଖି 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 ଧୀନା ଦେଖି 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 ଧୀନା ଦେଖି 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 ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ସାରାରା গুনগুন করে রুনঝুন রুনঝুন মধু সরে গুনগুন গুনগুন আরে গুনগুন 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 করে রুনঝুন রুনঝুন মধু সরে মন্দিরা বাজে তানানাম 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 মন্দিরা বাজে তানানাম 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 সারারা ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମହତି ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ଆସିଲେ ଆଜି ଦିଶୁଛନ୍ତି କିପରି ଆପଣଙ୍କର ମାଘ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଦଧାନମ୍ଭର କେଶର ଦେତେ ଜଟା ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚି ରଶେଷ ପିପା କବିଙ୍ଗ ଶୁଣିବ ଶୁଣି ନାହିଁ ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତ ତିରିବହ ଜଟା ଜୁଟ ପରିଧାନ କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମହତି ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ନାଳିଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଏତିବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ବିମର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାହିଁଦେଲେ ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ହେ ଦେବରାଜ ତମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜା ହୋଇ
आज समस्त देवता माने नृत्य रे हजी जाइथिला बेले मरजी जाइथिला बेले आपनका मन आज विमर्श देखा जाउची काहे एतिकळे कहिले देवराज इंद्र कहले हे देवर्षि आपण कौन जानी नाहंती गौतम को अभिशाप रे ये सहस्र जनी हे गला सहस्र जनी रु मु सहस्र नेत्र हे जाइछि ये सहस्र नेत्र मु किपरि मुक्ति पाइबी मु सर्वदा सेति पाइ चिंतित एतिकळे कहि देले देवर्षि नारद कहले एतिबे तमे चिंता करछ जदि भगवान कृष्ण कर वात्सल्य रूप को तुम दर्शन करि परिबो ताली अभिशाप रु मुक्ति पाइ जीवो आगे जेतेले कहितले वात्सल्य रूप को दर्शन करिया पई देवराज इंद्रंग मुख आहुरी विमर्श देखाला चाहि देले देवर्षि कहले काहे आपनकर विमर्श बदन पुणी कहले जहा कहैता कोन संभव हे देवर्षि आपना जो कथाटा कहिले एटा कोन संभव कहले जाई छी जे चाली आसी भकी फेरी आउ सते करी दिल काना भाषा भाष देई आशा तोरू तोरे आउ जतीन्द्र कले गमना देवराज इंद्र कहिले हे देवर्षि आपण मते जो कथाटा कहिले भगवान कृष्ण वर्तमान द्वारकार राजा सी आउ वात्सल्य छोट हेबे ना मु तांगु दर्शन करिवि ना अभिशाप मुक्ति पाइबी जे चली जाइछि जो नदी धारा जी तळको पानी पळेलानी से को पुनर्बार फेरिबो ना सी आउ वात्सल्य रूप हेबे ना मु दर्शन करिवि ना अभिशाप मुक्ति पाइबी हसी देले देवर्षि नारद कहले आपण चिंता करंतुनी खाली वात्सल्य रूप काहे की मु दरकारे पड़िले भगवान कर तीन रूप दर्शन करे देबी कहले खाली वात्सल्य काहे वात्सल्य माधुर्य ऐश्वर्य तीनटा रूप को दर्शन करे देबी आज कथा देई देवर्षि नारद आज सारावतीपुर द्वारावती